जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शक मित्रों, मारी आ यूट्यूब चैनल श्री हरिभक्ति रस में तमारा बधानुं हार्दिक स्वागत है। आजना विडियो में आपणे शारदीय नवरात्रि विषे श्रवण करीशुं। शारदीय नवरात्रि कया दिवसे शरू थशे तथा कया दिवसे समाप्त थशे, शारदीय नवरात्रिनुं महत्व शुं छे, शारदीय नवरात्रि में घट स्थापन कया दिवसे करवामां आवशे तथा तेनुं शुभ मुहूर्त कयुं छे, आ दिवसे कया शुभ योगो बनी रह्या छे, ए बधुं ज आपणे आजना विडियोमां श्रवण करीशुं तथा पूजा विधि विषे पण श्रवण करीशुं। तो विडियो तमे अंत सुधी श्रवण करता रहेजो अने विडियो पसंद पड़े तो विडियोने लाइक करी बीजा लोको सुधी विडियोनो प्रचार करजो। वर्षमां कुल 4 वखत नवरात्रि उजववामां आवे छे। प्रथम चैत्र नवरात्रि, द्वितीय पोष नवरात्रि, तृतीय आषाढ़ नवरात्रि तथा चतुर्थ शारदीय नवरात्रि। तेमां शारदीय नवरात्रि खूब ज धामधूमथी उजववामां आवे छे। भक्तो खूब ज श्रद्धा भक्तिथी माताजीनी पूजा करे छे, गरबा रमे छे। 9 दिवस माताजीनी पूजा अर्चना करे छे, मूर्तिनी स्थापना करे छे। 9 दिवस सुधी माताना अलग अलग स्वरूपनी पूजा करवामां आवे छे, आरती करवामां आवे छे अने त्यारबाद मूर्तिनुं विसर्जन करवामां आवे छे। आ 9 दिवस सुधी भक्तो खूब ज उत्साहथी, खूब ज उल्लासथी उत्सव उजवे छे, गरबा गाय छे। शारदीय नवरात्रिनुं सनातन धर्ममां विशेष महत्व छे। शारदीय नवरात्रि आसो महीनाना सुद पक्षनी प्रतिपदा तिथिथी शरू थाय छे अने आसो महीनाना सुद पक्षनी 9મી तिथि पर समाप्त थाय छे अने तेना बीजा दिवसे विजयादशमी एटले के दशेरानो तहेवार पण खूब ज धामधूमथी उजववामां आवे छे। हिंदू धर्मना मुख्य तहेवारोमांना एक शारदीय नवरात्रि दरमियान देवी दुर्गाना 9 अलग अलग स्वरूपनी पूजा करवामां आवे छे। मान्यता छे कि आ दिवस दरमियान दुर्गा मातानी 10 महाविद्याओनी पण पूजा करवामां आवे छे। दुर्गा मातानी 10 महाविद्याओनी पूजा करवाथी घरमां सुख, समृद्धि अने ऐश्वर्यनी प्राप्ति थाय छे, धननी प्राप्ति थाय छे। साथे ज आपणा घरमांथी नकारात्मक ऊर्जा दूर थाय छे अने सकारात्मक ऊर्जानो प्रवेश थाय छे। आपणा घरना બધા જ સદસ્યોનું આરોગ્ય સારું રહે છે। આપણા ઘરમાં સુખ અને શાંતિનું આગમન થાય છે। માન્યતા છે કે નવરાત્રિ દરમિયાન દુર્ગા માતાના 10 મહાવિદ્યાઓની પૂજા કરવાથી આપણને શક્તિ મળે છે। હવે આપણે જાણીશું કે શારદીય નવરાત્રિ કયા દિવસે શરૂ થાય છે તથા કયા દિવસે સમાપ્ત થશે। વર્ષ 2025માં आसो मासना शुक्ल पक्षनी प्रतिपदा तिथि 22 सप्टेम्बर 2025 अने सोमवारना रोज वहेली सवारे 1:23 पर शरू थशे तथा 23 सप्टेम्बर 2025 अने मंगळवारना रोज वहेली सवारे 2:55 पर समाप्त थशे। उदय तिथि अनुसार शारदीय नवरात्रिनी प्रतिपदा तिथि 22 सप्टेम्बर 2025 अने सोमवारना रोज शरू थशे अने ते ज दिवसे घट स्थापन पण थशे। शारदीय नवरात्रि 1 ऑक्टोबर 2025 अने बुधवारना रोज समाप्त थशे। आम शारदीय नवरात्रि 22 सप्टेम्बरथी शरू थाय छे अने 1 ऑक्टोबरना रोज समाप्त थाय छे। तेथी 2025 में शरद नवरात्रि संपूर्ण 10 दिवस माटे रहेशे। महानवमीना दिवसे हवन अने अन्य धार्मिक विधिओ करवामां आवशे। घणा लोको आठमना दिवसे पण हवन करावे छे अने बीजा दिवसे एटले के 2 ऑक्टोबर 2025 अने गुरुवारना रोज विजयादशमी एटले के दशेरानो तहेवार खूब ज धामधूमथी उजववामां आवशे अने ते दिवसे
દુર્ગા માતાની મૂર્તિનું વિસર્જન પણ કરવામાં આવશે. હવે આપણે જાણીશું કે શરદ નવરાત્રિમાં ઘટ સ્થાપનાનું શુભ મુહૂર્ત કયું છે. વૈદિક પંચાંગ અનુસાર શરદ નવરાત્રિ દરમિયાન ઘટ સ્થાપનાનું શુભ મુહૂર્ત પ્રતિપદા તિથિના દિવસે સવારે 6:09 પર શરૂ થશે તથા 8:06 પર સમાપ્ત થશે. આ સમયગાળા દરમિયાન તમારે કળશ સ્થાપના કરી લેવી. હવે આપણે જાણીશું કે આ દિવસના મુહૂર્ત કયા કયા છે. શરદ નવરાત્રિ 2025ના શુભ મુહૂર્ત અભિજીત મુહૂર્ત 22 સપ્ટેમ્બર સવારે 11:49 શરૂ થઈ બપોરે 12:38 સુધીનું રહેશે. શુક્લ યોગ સવારથી સાંજે 7:58 સુધી રહેશે. બ્રહ્મ યોગ 23 સપ્ટેમ્બરના રોજ સાંજે 7:58 શરૂ થઈ રાત્રે 8:22 સુધીનો રહેશે. સર્વાર્થ સિદ્ધ યોગ 21 સપ્ટેમ્બરના રોજ સવારે 9:32 શરૂ થઈ 22 સપ્ટેમ્બરના રોજ સવારે 6:19 પર સમાપ્ત થશે. 22 સપ્ટેમ્બર 2025 અને સોમવારના રોજ બ્રહ્મ મુહૂર્ત સવારે 4:43 શરૂ થઈ સવારે 5:31 સુધીનું રહેશે. આ વર્ષે ત્રીજની તિથિ 2 દિવસ એટલે કે 24 અને 25 સપ્ટેમ્બરના રોજ આવે છે. તેથી શારદીય નવરાત્રિ 10 દિવસ લાંબી રહેશે. શારદીય નવરાત્રિમાં દુર્ગા માતાના 9 સ્વરૂપોની પૂજા કરવામાં આવે છે, જેમના નામ આ પ્રમાણે છે. મા શૈલપુત્રી, મા બ્રહ્મચારિણી, મા ચંદ્રઘંટા, મા કુષ્માંડા, મા સ્કંદમાતા, મા કાત્યાયની, મા કાલરાત્રિ, મા મહાગૌરી અને મા સિદ્ધિદાત્રી. આમ 9 દિવસમાં માતાજીના 9 સ્વરૂપોની પૂજા કરવામાં આવે છે. હવે આપણે જાણીશું કે વર્ષ 2025માં ત્રીજની તિથિ 2 દિવસ હોવાથી માતાજીના કયા સ્વરૂપની પૂજા કયા દિવસે કરવામાં આવશે. 22 સપ્ટેમ્બર 2025 અને પ્રતિપદા તિથિના દિવસે મા શૈલપુત્રીની પૂજા થશે. 23 સપ્ટેમ્બર 2025 અને બીજના દિવસે મા બ્રહ્મચારિણીની પૂજા થશે. 24 સપ્ટેમ્બર 2025 તથા 25 સપ્ટેમ્બર 2025ના દિવસે ત્રીજની તિથિ હોવાથી આ દિવસે મા ચંદ્રઘંટાની પૂજા કરવામાં આવશે. 26 સપ્ટેમ્બર 2025 અને ચોથના દિવસે મા કુષ્માંડાની પૂજા કરવામાં આવશે. 27 સપ્ટેમ્બર 2025 અને પાંચમના દિવસે મા સ્કંદમાતાની પૂજા કરવામાં આવશે. 28 સપ્ટેમ્બર 2025 અને છઠના દિવસે મા કાત્યાયનીની પૂજા કરવામાં આવશે. 29 સપ્ટેમ્બર 2025 અને સાતમના દિવસે મા કાલરાત્રિની પૂજા કરવામાં આવશે. 30 સપ્ટેમ્બર 2025 અને આઠમના દિવસે મા મહાગૌરીની પૂજા કરવામાં આવશે. 1 ઓક્ટોબર 2025 અને નવમના દિવસે મા સિદ્ધિદાત્રીની પૂજા કરવામાં આવશે. 2 ઓક્ટોબર 2025 અને દશમના દિવસે દશેરો તથા મા દુર્ગાનું વિસર્જન કરવામાં આવશે. આ રીતે 10 દિવસનો તહેવાર મનાવવામાં આવશે. હવે આપણે નવરાત્રિની પૂજા વિધિ કેવી રીતે કરવી તેના વિશે શ્રવણ કરીશું. જે ભક્ત નવરાત્રિમાં વ્રત રાખે છે, પૂજા વિધિ કરે છે તથા કલશ સ્થાપના કરે છે તેમણે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠી જવું, સ્નાનાદિ કાર્ય પતાવી સ્વચ્છ કપડાં પહેરવા, ત્યારબાદ સૂર્યદેવને અર્ઘ્ય આપવું અને તમારા ઘર તથા પૂજા ઘરને સાફ સફાઈ કરવું તથા ગંગાજળ છાંટીને સ્વચ્છ કરવું. તમારા આંગણાને પણ સ્વચ્છ કરી રંગોળી પૂરવી. ત્યારબાદ નવરાત્રિ વખતે મા દુર્ગાનું આગમન થાય છે, તેથી તેમના સ્વાગત માટે તમારા મુખ્ય દ્વારના દરવાજા પાસે ઘીનો દીવો પ્રગટાવવો. ત્યારબાદ તમારા પૂજા ઘરમાં
એક બાજટ પર લાલ રંગનું કપડું પાથરવું, તેના પર મા દુર્ગાની મૂર્તિની સ્થાપના કરવી અને બાજોટ પાસે માટીના વાસણમાં અથવા માટીના લોટામાં ઘડામાં જવના બીજ વાવવા અને નવમીની તિથિ સુધી દરરોજ પાણી છાંટવું. સંપૂર્ણ વિધિસર શુભ મુહૂર્તમાં કળશની સ્થાપના કરવી. સૌપ્રથમ કળશમાં ગંગાજળ ભરવું. જો તમારી પાસે ગંગાજળ ના હોય તો તમે શુદ્ધ જળ ભરી શકો છો. અને કળશના મુખ પર આંબાના 5 પાન મૂકવા અને તેના પર નાળિયેર મૂકવું. ફૂલોનો હાર પહેરાવવો. કંકુ, અક્ષત, અબીર, ગુલાલ, સિંદૂર અને ફૂલો અર્પણ કરવા. ત્યારબાદ ધૂપ કરી કપૂર દીવો પ્રગટાવવો અને વ્રતનો સંકલ્પ લેવો. ત્યારબાદ બાજટ પર મા દુર્ગાની પ્રતિમાની સ્થાપના કરવાની. 9 દિવસ માતાના અલગ અલગ સ્વરૂપોની પૂજા કરવાની. જો તમારી પાસે માતાજીની 9 છબી ન હોય તો તમે મા દુર્ગા અથવા મા અંબેનો ફોટો અથવા મૂર્તિની સ્થાપના પણ કરી શકો છો. ત્યારબાદ મૂર્તિને સૌપ્રથમ ગંગાજળથી અભિષેક કરવો. ત્યારબાદ પંચામૃતથી સ્નાન કરાવવું. ત્યારબાદ ફરીથી શુદ્ધ જળથી સ્નાન કરાવવું. ત્યારબાદ માતાને કંકુ, અક્ષત, અબીર, ગુલાલ અને ફૂલો અર્પણ કરવા. ત્યારબાદ ધૂપ કરી દીપ પ્રગટાવવો અને પૂજા કરતી વખતે માતાજીના મંત્રનો જપ કરવો અને માતાજીનું સ્વાગત કરવું. તેમની પાસેથી સુખ અને સમૃદ્ધિની કામના કરવી. ત્યારબાદ માતાજીની આરતી કરવી અને માતાજીને પ્રસાદ ધરાવવો. ભોગમાં તમારે કેળા, નાળિયેર, મીઠાઈ, ખીર વગેરેનો પ્રસાદ ધરાવવો. તમે સાકર પણ ધરાવી શકો છો. થાળ ગાવો. પૂજા કરતી વખતે તમારે ઓમ એમ હ્રીમ ક્લીમ ચામુંડાય વિચ્ચે મંત્રનો જપ કરવો. ત્યારબાદ કથા શ્રવણ કરવી અને પ્રસાદ અડોશ પડોશમાં વહેંચી દેવો. 9 દિવસ તમારે આ જ રીતે પૂરી શ્રદ્ધા ભક્તિથી પૂજા કરવી. આખો દિવસ માતાજીનું નામ જપ કરવું. દુર્ગા સપ્તશતીનો પાઠ કરવો. દુર્ગા ચાલીસાનો પાઠ કરવો અથવા તો માતાજીના 108 નામનો પણ જપ શુભ ફળદાયી છે. તો તમે માતાજીના 108 નામનો પણ જપ કરી શકો છો. તે સિવાય તમારે નિત્ય માતાજીનું નામ જપ કરવું, ભજન કીર્તન કરવા. આ જ રીતે પૂરી શ્રદ્ધા ભક્તિથી 9 દિવસ તમારે માતાજીની પૂજા કરવી. તેમની પાસેથી સુખ અને સમૃદ્ધિની કામના કરવી. અષ્ટમી કે નવમીના દિવસે દુર્ગા પૂજા પછી 9 કન્યાઓની પૂજા કરવી અને તેમને વિવિધ પ્રકારની વાનગીઓ અર્પણ કરવી. છેલ્લા દિવસે માતા દુર્ગાની પૂજા પછી ઘટનું વિસર્જન કરવું. માતાજીની આરતી ગાવી. તેમને ફૂલો, અક્ષત, કંકુ, અબીર, ગુલાલ, સિંદૂર અર્પણ કરવા અને પછી કળશ ઉઠાવવો. આ રીતે તમારે 9 દિવસ માતાજીની પૂરી શ્રદ્ધા ભક્તિથી પૂજા કરવી. આ રીતે પૂરી શ્રદ્ધા ભક્તિથી તમે પૂજા કરશો તો માતાજી પ્રસન્ન થશે તથા તેમની અપાર કૃપા તમને પ્રાપ્ત થશે. તમારા ઘરમાં સુખ, સમૃદ્ધિ, ઐશ્વર્ય, વૈભવની પ્રાપ્તિ થશે તથા સારા આરોગ્યની પ્રાપ્તિ થશે. માતાજીના નવરાત્રિમાં 9 સ્વરૂપોની પૂજા થાય છે. તદુપરાંત આ દિવસોમાં મા દુર્ગાની 10 મહાવિદ્યાઓની પણ પૂજા કરવામાં આવે છે. મા દુર્ગાની 10 મહાવિદ્યાઓના નામ આ પ્રમાણે છે: મા કાલી, મા તારા, મા ત્રિપુર સુંદરી, મા ભુવનેશ્વરી, મા છિન્નમસ્તિકા, મા ત્રિપુર ભૈરવી, મા ધુમાવતી, મા બગલામુખી, મા માતંગી અને મા કમલા. આ પ્રમાણે 10 વિદ્યાઓની પૂજા કરવામાં આવે છે. હવે આપણે નવરાત્રિના દિવસોમાં કયા કયા નિયમોનું પાલન કરવાનું તેના વિશે શ્રવણ કરીશું. નવરાત્રિ દરમિયાન માંસ, મદિરા, લસણ અને ડુંગળી જેવા તામસિક પદાર્થોનું સેવન ન કરવું.
મા દુર્ગા પોતે એક સ્ત્રી છે, તેથી સ્ત્રીઓનું હંમેશા સન્માન કરવું જોઈએ. મા દુર્ગા સ્ત્રીઓનું સન્માન કરનારાઓ પર પોતાના આશીર્વાદ હંમેશા વરસાવે છે. નવરાત્રિના દિવસોમાં ઘરમાં ઝઘડો, દ્વેષ કે અપમાન ન થવું જોઈએ. એવું કહેવાય છે કે આમ કરવાથી માતાજી ક્રોધે ભરાય છે. નવરાત્રિ દરમિયાન સ્વચ્છતાનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. 9 દિવસ બ્રહ્મા મુહૂર્તમાં ઉઠી જવું જોઈએ અને દરરોજ સ્વચ્છ કપડાં પહેરવા જોઈએ. નવરાત્રિ દરમિયાન કાળા કપડાં ન પહેરવા જોઈએ અને ચામડાનો પટ્ટો કે જૂતા ચપ્પલ ન પહેરવા જોઈએ. એવું માનવામાં આવે છે કે નવરાત્રિ દરમિયાન વાળ ન કાપવા જોઈએ. નવરાત્રિ દરમિયાન વ્યક્તિએ પલંગ પર નહીં પરંતુ જમીન પર સૂવું જોઈએ. ઘરમાં આવનાર કોઈ પણ મહેમાન કે ભિક્ષુકનું અપમાન ન કરવું જોઈએ. તો ભક્તો, આજના વિડીયોમાં આપણે નવરાત્રિ કયા દિવસે શરૂ થશે તથા કયા દિવસે સમાપ્ત થશે, નવરાત્રિનું મહત્ત્વ શું છે, નવરાત્રિમાં ઘટ સ્થાપનનું મુહૂર્ત શું છે, ઘટ સ્થાપન કેવી રીતે કરવું તથા માતાજીની પૂજા કેવી રીતે કરવી, મા દુર્ગાના 9 સ્વરૂપોના નામ શું છે તથા તેમની 10 મહાવિદ્યાઓના નામ પણ આપણે જાણ્યા. નવરાત્રિમાં શું કરવું, શું ન કરવું, કયા નિયમોનું પાલન કરવું તે પણ આપણે જાણ્યું. આશા કરું છું કે વિડીયો તમને પસંદ પડ્યો હશે. જો વિડીયો તમને ઉપયોગી લાગ્યો હોય, પસંદ પડ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરી બીજા લોકો સુધી વિડીયોનો પ્રચાર કરજો, જેથી બીજા લોકો પણ શ્રવણ કરી શકે. કોમેન્ટમાં જય દુર્ગામાં જરૂરથી લખજો. ફરી મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી બધા ભક્તોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. વિડીયો જોવા માટે ધન્યવાદ.